بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی وصال پاک ہے۔ اور آج ہی کے دن غزوہ بدر جو ہے وہ ہوا کہ جس کے اندر 313 صحابہ کرام نے شرکت کی۔ جو میں بات کرنے لگا ہوں 2-3 باتیں ہیں چھوٹی سی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بیان کیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ نبی پاک کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ یہ قرآن کا اور یہ حدیث کا اٹل عقیدہ ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا اٹل عقیدہ ہے۔ ظاہر بات ہے حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی جب مائیں ہیں، تو جو لوگ قدردان ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی ماؤں کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے۔ انسان نماز ادا کرے اور نماز کے دوران کبھی دائیں طرف دیکھے کبھی بائیں طرف دیکھے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، شریعت کہتی ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ نبی پاک کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، تو پھر نہ ہم ادھر دیکھتے ہیں نہ ہم ادھر دیکھتے ہیں، کسی اعتراضات کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مائیں ہیں، ان کی شان اگر ہم بیان کر سکتے ہیں تو وہ بیان کریں، اگر نہیں کر سکتے تو ہم خاموشی اختیار کریں۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ جب واقعہ افک ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کسی کے کہیں پاؤں آ جائے، آپ کے سایہ مبارک کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح مبارک کے اندر دوسری عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اوپر کبھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، مکھی آپ کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ وہ گندی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا کہ آپ کے نکاح مبارک کے اندر ایسی عورت آ جائیں کہ جس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی الزام یا کوئی بہتان ہو؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کا میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور یہ یاد رکھے کسی نبی پاک کی بیوی سے کوئی 2 روایتیں مروی ہیں، کسی سے 4 ہے، کسی سے 10 ہے، کسی سے 7 ہیں، لیکن آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ سے 2210 احادیث پاک جو ہے وہ مروی ہے، اور 8000 صحابہ کرام اور صحابیات نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ 8000 صحابہ اور صحابیات نے آپ کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ طے کیا ہے۔ صحابہ آئے اکٹھے ہو کر آ کر عرض کی کہ اے ام المومنین، مدینہ شریف کے اندر بڑا قحط ہے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا حجرہ مبارک ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گنبد شریف ہے اور آپ کا مزار پاک ہے، آپ کا روضہ پاک جو ہے، یہ جس جگہ پر ہے، یہ جو حجرہ مبارک ہے نا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں نبی پاک کا سر مبارک تھا جس وقت آپ کا وصال پاک کمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو حجرہ ہے اس کی چھت سے ایک طرف سوراخ کر دو، تو جب سوراخ کیا گیا اسی
वक़्त मदीना शरीफ के अंदर जो बारिश नादल हो गई। आज 1450 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। जब आप रोज़ा पाक देखते हैं तो उसके एक तरफ जो एक खिड़की है ऊपर से, तो वो जो खिड़की है ना ये उस वक़्त की बनी हुई है, यानी उसके ऊपर सुराख है। बाद में जब तुर्कों ने ये गुंबद शरीफ ताबीर फरमाया तो उसके ऊपर आज वो खिड़की रखी हुई है और उसको रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। कभी भी मदीना शरीफ के अंदर कोई आफत आती है तो 1400 साल से ये अकीदा है कि उस खिड़की को खोल देते हैं, अल्लाह ताला मदीना वालों से उस आफत को, उस मुसीबत को दूर फरमा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक के अंदर आप आई, इसके अंदर उलमाए कराम ने कहा कि बेशुमार इसकी वजूहात हैं। एक वजह तो ये थी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक की बड़ी खिदमत की थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खिदमत के सिला के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह मुबारक फरमाया। दूसरी बात उलमा ने ये लिखी है कि आप इंतहा दर्जे की आपको अल्लाह ताला ने ज़हानत और फतानत अता फरमाई थी कि जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपसे निकाह फरमाया। तीसरा सबब उलमा ने लिखा कि आप इंतहाई मुत्तकिया, आबिदा, साजिदा, जाहिदा, सिद्दीक़ा थी और मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ निकाह फरमाया। चौथी वजह उलमा ने ये लिखी है कि आप बड़ी सखी थी, यानी अगर आपकी बारगाह में हज़ारों दिरहम और दिनार भी आते तो आप उसको फौरन खर्च कर देती। एक मरतबा बेशुमार माल गनीमत आपकी बारगाह में भेजा गया तो आपने रोज़े की हालत में थी, आपने तमाम खर्च कर दिया। जब इफ्तारी का वक़्त आया तो आपने अपनी खादमा से पूछा कि कोई है खाने के लिए चीज़। उन्होंने कहा कि हमने तो सारी चीज़ सदका कर दी है। तो उसी वक़्त फिर आपने पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया। खैर बेशुमार फ़दाइल हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद तीसरे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के यानी हज़रत सौदा आई हैं। दूसरे नंबर पर हज़रत सौदा बिनते ज़मा ये दूसरे नंबर पर हुजूर के निकाह में आई थी। तीसरे नंबर पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम के निगाह मुबारक के अंदर तशरीफ़ लाई हैं। तो इसलिए और भी बेशुमार आपके फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं कि सहाबे कराम फरमाते कि अगर हमें कोई भी मसला पेश आता, आप ये देखें कि उम्मत ने अगर दीन के 4 हिस्से किए जाए ना तो 3 हिस्से सहाबा कराम ने आपसे सीखे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की आइली ज़िंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा के बारे में सहाबा कराम को अगर कहीं भी किसी जगह पर भी कोई तरद्दुद होता, कोई शक होता तो सहाबा कहते हम आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते और आप जो है उसकी तफसीर हमें बयान फरमा दिया करते थे। तो बेशुमार आपके फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं जो हदीस की किताबों में, और मेरे पास तकरीबन बेशुमार, अगर हम करेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। कभी जुमा हुआ तो मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा कि वाकई इफ़ किसे कहते हैं। यकीन करें कि सुन्नियों को जो है ना इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से लोग आकर ना हमें गुमराह करते हैं कि ये देखे जी ऐसी बात है जी, थड़ों के ऊपर बैठ गई, ये जी ऐसी बात है। और जी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार का पता होता, अगर आप इल्म गैब जानते तो आपने हार का क्यों नहीं बताया। तो ये बात है कि जब ये वाक़ई इफ़क पेश आया था तो उस वक़्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा जब पूछते थे ना तो आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। आपने फरमाया कि मुझे मेरे रब के जवाब का इंतज़ार है। और अल्लाह ताला ने फिर 18 आयात, एक आयत नहीं 18 आयात मुबारका सूरह नूर की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी के ऊपर जो वो नाज़िल फरमाई हैं, आपकी तहारत मुताहरा के ऊपर पाक बयान की हैं। अगर हदीस की बात होती तो कोई बंदा कह सकता है कि ये भाई रावी के अंदर जरा है, ये हदीस मरफू है, मौकूफ़ है, मकतू है, मुअद्दल है और मुदल्लस है, मुरसल है या मुअल्लक है या हदीस ज़ईफ़ है या हदीस हसन है या हदीस हसन लिगैरी ही है, कोई भी बंदा एतराज़ कर सकता है। लेकिन जहाँ पर अल्लाह का कुरान डायरेक्ट आ जाता है और अल्लाह का कुरान ये कहता है कि जो आपकी तरफ बातें मंसूब की गई हैं वो ला इल्मी की वजह से की गई हैं, तो फिर आगे कोई बात बाकी नहीं रहती, ना किसी तारीख की बात बाकी रहती है, ना ही किसी दूसरे तीसरी जो है वो बात बाकी रहती है। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।